السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته الكرام. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين، وإلى أرواح الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين، وإلى حضرة سلطان الأولياء قطب ربنا شهيد سيد عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز، وإلى أرواح أربعة أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمبشرين وشهادة الصوفية المحققين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا ومشايخنا وإخواننا وإخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها، خصوصا المرحوم والمرحوم في هذه القرية كالأسري، ونوصنا المرحوم والمرحوم الحاضرين في هذا المسجد، ونخصا إلى روح أهل القبور. silakan. أبينا الحج عبد الفتاح بن علي معلم بن ناقسين سجان بن مالك المالك رملة بنت هاجر ومن مهد خديجة بنت هاجر معاذ وأبينا شمس بن وأبينا وأبينا الشريف بن أباجي مجيد وأبينا جندان بن هجرائين وأبينا مفتاح نسير بن أبا صبان وأبينا شهيد أبو محمد بن معاذ. غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم وتقبل إيمانهم وإسلامهم وإحسانهم، واجعل قبورهم رياضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران، واجعل الجنة مثواهم. الفاتحة رحمة في جسادنا وأزواجنا وأولادنا وأموالنا وكسبنا، وحسن مقاصدنا بالخير من مقاصد الدنيا والآخرة،
برضا الله تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركة أم القرآن شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ونستعينك على فساد فينا ونسألك صلاح أمرنا كله ولا حول ولا قوة إلا بالله لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. آمين يا الله يا رب العالمين. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya memohon kepada Allah agar kita kelak mendapat syafaatul uzma dari beliau dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengkaruniakan kepada kita semua bisa hadir di majlis ini. Insyaallah paling tidak apa yang kita baca adalah Al-Quranul Karim, sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, Allah karuniakan kemuliaan juga kepada kita semua, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada pasangan kita. Allah berikan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Allah jauhkan daripada kehinaan baik di dunia maupun di akhirat. Bil wasilah wal barakah daripada kita hadir di tempat yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini suara saya jelas ya, Pak? Jelas Pak Ahmad ya? Khawatir kan? Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, kalau saya tidak salah kita sampai pada surah At-Tariq. At-Tariq. Tulisannya Qa alif. Kalau dipakai ma'rifat pakai alif lam berarti alif lam. Qa alif ra qaf At-Tariq.
Ini maknanya atau secara bahasa At-Tariq itu artinya adalah bintang. Secara umum setiap yang datang di malam hari. Apa yang datang di malam hari? Yang dimaksud adalah bintang. Tapi kalau tulisannya beda sedikit, tidak ada alif, tulisannya ta, ra, ain, qaf, tariqun. Itu maknanya lain lagi, jadi jalan. Jadi kalau tariqun bintang, tariqun jalan. Beda satu huruf saja, maknanya sudah lain. Makiyatun sab'a asarata ayatan. Surah At-Tariq ini adalah surah golongan Makkiyah. Surah yang Allah turunkan ketika Nabi belum hijrah dari Makkah ke Madinah. Berapa ayatnya? Ada 17 ayat. Di antara keistimewaan surah At-Tariq adalah satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan bahwa sahabat Mu'adz bin Jabal menjadi imam dalam satu sholat Isya dalam riwayat. Dalam sholat itu sahabat Mu'adz bin Jabal pada rakaat pertama setelah Fatihah beliau membaca surah Al-Baqarah lengkap. Haji, kayaknya belum pernah kita mah ya. Rakaat pertama baca surah Al-Baqarah lengkap, rakaat kedua baca surah An-Nisa. Panjang semua. Mungkin selesai ini di tengah malam kayaknya. Beres sholat isya langsung tahajud. Kalaupun ada di Hegar Asri paling nyisa imamnya doang. Pas salam tengok kanan kiri udah kagak ada di belakang. Kemudian sahabat Mu'adz bin Jabal ditegur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Mu'adz bin Jabal, cukuplah engkau membaca surah Sabbih isma rabbikal a'la dan surah Was-sama'i wat-Thariq." Jadi surah ini direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Mu'adz bin Jabal ketika memimpin menjadi imam salat fardu. Dimaksud adalah sholat isya. Maka sunnah sebetulnya. Kalau kita ini aja udah termasuk panjang ya Pak. Makanya sholat isya saya biasa pilih yang pendek-pendek aja. Ini udah termasuk panjang juga. Subhanallah. Was-sama'i wat-tariqi. Artinya wallahu a'lam bis-shawab, was-sama'i demi langit, wat-tariqi demi bintang at-tariq. Asluhu kullu atin lailan. Asal makna at-tariq adalah kullu atin setiap yang datang lailan pada malam hari. Wa minhu diantaranya adalah an-nujumu, yakni bintang-bintang litulu'iha lailan, karena bintang-bintang ini munculnya lailan pada malam hari. Jadi yang dimaksud dengan at-tariq di sini adalah bintang. Dalam ayat pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama langit dan bintang. Dan bintang-bintang.
Ini menunjukkan bahwa langit dan bintang ini adalah sesuatu perkara yang luar biasa, ciptaan Allah yang luar biasa, aneh, luar biasa, dahsyat sebetulnya. Allah menciptakan langit tidak ada tiang. Kalau kita keliling dunia, belum tentu, mustahil kita menemukan tiang. Tapi kokoh luar biasa. Wan nujumu, dan juga bintang. Bintang ini benda langit, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan cahaya. Bahkan riset ilmuwan mengatakan matahari pun bagian daripada bintang. Beda dengan bulan. Kalau bulan tidak bisa mengeluarkan cahaya. Dari mana cahayanya? Dari pantulan sinar matahari. Begitu kata para ilmuwan, para ulama dalam astronomi tentunya. Kemudian dalam ayat kedua dipertegas lagi, wa ma adraka mat-thariq. Kalau bahasa panjangnya, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adraka, ai a'lamaka, adakah yang memberitahu kepadamu mat-thariq, apa yang dimaksud dengan at-thariq? Sampai diulang kalimatnya. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, wa fihi ta'zimun li sa'ni at-thariq. Sampai diulang kalimat at-thariq 2 kali, ini menandakan bahwa keagungan, kemuliaan, betapa dahsyatnya penciptaan bintang sebagai salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat ketiga ditafsiri oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud at-thariq ay an-najmus saqib. Ay an-najmu yakni bintang, ay as-suraya yakni bintang as-suraya. Au kullu najmin, atau setiap bintang. As-saqibu, yang cahayanya menembus maya pada. Jadi yang dimaksud at-thariq adalah bintang yang cahayanya tembus sampai ke bumi. Sebagian riwayat mengatakan yang dimaksud dengan as-saqib adalah menembus daripada syaitan dan iblis laknatullah alaihim. Tapi yang dimaksud di sini adalah, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, ay al-mudhi'u li saqbihi adh-dhulam bi dhawihi, yakni bintang yang Allah ciptakan dan cahayanya bisa menembus kegelapan. Subhanallah. Bahkan bintang-bintang ini menjadi salah satu faktor keindahan di malam hari. Sehingga orang-orang yang punya rasa seni sering dijadikan puisi, sering dijadikan syair. Wah, bintang adalah salah satu keindahan yang Allah tampakkan kepada kita ketika malam hari. Ini secara tersirat mengajarkan kepada kita, jangan takut kegelapan, jangan takut kesulitan, jangan takut perjuangan yang berat, karena kadang keindahan itu muncul saat gelap, saat terjadi hal-hal yang mungkin berat bagi kita.
Sumpahnya demi langit, demi bintang. Kemudian apa objek sumpahnya? Sampai Allah bersumpah atas nama langit dan atas nama bintang. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi objek sumpahnya in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Ini asalnya adalah inna kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Kemudian innanya ini bacaannya diringankan. Kalau kita kan qiraah yang sering dipakai di Indonesia, dibacanya adalah in kullu nafsin lamma. Ada tasydidnya Pak Ji ya? Lamma 'alaiha hafiz. Ini sebetulnya aslinya inna kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Inna. Itu aslinya begitu. Tapi innya, jadi in itu diringankan dari inna menjadi cukup in. Hujan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah keberkahan buat kita. Amin. Nah, lamma ini boleh dibaca pakai tasdid, boleh dibaca tidak pakai tasdid. Jadi kalau ada yang baca begini, in kullu nafsin lama 'alaiha hafiz, jangan disalahin, Pak. Benar itu. Atau boleh in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, itu juga boleh. Bahkan kalau dibaca begini juga boleh. Inna kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, boleh. Ini sebetulnya kalau santri bahasanya ruwet ini. Kenapa? Kenapa ruwet? Karena lafaz inna itu seharusnya setelah lafaz inna itu dinasobkan. Inna Zaidan alimun. Tapi ini habis inna itu jadi kullu, enggak kulla. Kenapa begitu? Karena dimasuki ma pada lafaz lama. Dalam Alfiyah dikatakan wa waslu ma bidzil hurufi mubtilu i'malahu wa qad yubaqqal amalu. Kalau ada inna setelahnya adalah ma, maka amaliyah daripada inna ini tidak berfungsi. Apa makna daripada ayat ini? Inna kullu nafsin, sesungguhnya setiap jiwa, lama bimakna illa, kecuali alaiha, kepadanya hafidun, ada yang menjaga. Jadi makna daripada ayat ini, Allah sampai bersumpah atas nama langit dan bintang. Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa setiap jiwa ini tidak Allah lepas begitu saja. Semuanya lamma 'alaiha hafid, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan risau, jangan gundah, jangan takut. Setiap jiwa ini, setiap manusia yang di dalamnya masih ada ruhnya, itu semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan terlalu khawatir dengan keselamatan kita. Jangan terlalu khawatir dengan anak istri. Ini mah mau mondokin anak aja sampai nggak jadi. Kenapa? Takut, Pak. Anak saya nggak kenapa-kenapa di mana-mana. Di rumah saja makannya mesti disuapin. Ya. Ada yang saking sayang sama anak, di rumah saja makannya disuapin. Giliran sampai usianya harus mondok, bingung. Ini gimana Pak, anak saya di rumah saja makan mesti disuapin, apalagi kalau pondok gimana ntar gitu. Nah, itu salah kaprah.
takut dibully dan lain sebagainya. Semuanya Allah jaga. Jangan mengambil alih peran Allah dalam kehidupan kita. Nggak boleh. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita jangan terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga mengajarkan kepada kita apapun yang terjadi itu jelas atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut. Dan ketika terjadi sesuatu yang tidak baik pun harus ikhlas. Kenapa mesti ikhlas? Karena apapun yang terjadi itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada yang membuat kita khawatir, membuat kita takut, jangan terlalu khawatir. Karena keburukan tidak akan terjadi kepada kita kalau Allah nggak ngizinin. Meskipun ada ribuan orang mau mencelakakan kita, kalau Allah nggak ngizinin nggak bakalan terjadi. Itu akidah. Salah satu akidah yang mesti kita tanamkan dalam jiwa dan batin kita. Jadi kalau ada sesuatu yang membuat kita takut, membuat kita khawatir, jangan terlalu khawatir, jangan terlalu takut. Kenapa? Karena semua terjadi atas izin Allah. Kalau Allah nggak ngizin, nggak bakalan terjadi. Kalaupun terjadi kepada kita, ikhlaskan. Kenapa? Karena itu terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini jaminan Allah bahwa kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hafidhu minal malaikah. Siapa yang menjaga kita? Yang menjaga kita adalah para malaikat. Dalam kitab Qatrul Ghais dijelaskan disebut malaikatul hafadhah. Malaikat yang menjaga kita. Bahkan jumlahnya bukan satu, Pak. 10. 10 malaikat di siang hari, 10 malaikat di malam hari. Yahfadhu amalaha min khairin wa syarrin. Menjaga seluruh aktivitas kita. Dan luar biasanya itu, betapa malaikat ini adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah. Kita ini dijaga oleh malaikat, oleh Allah melalui malaikatnya, bukan hanya dalam kondisi yang baik. Bahkan dalam kondisi bermaksiat kepada Allah pun kita masih dijaga oleh malaikat. Ini luar biasa ya. Kalau sedang baik-baik saja, lagi sholat, lagi ngaji, dijaga oleh Allah, wajar. Ini mah lagi maksiat, lagi judi, lagi ngobrolin orang, lagi banyak orang yang tukang judi, tukang maksiat dan lain sebagainya masih dijaga oleh Allah. Paling sedikit lah, sedikit yang pulang judi babak belur mah. Ya. Yang sabung ayam aja paling pas digerebek aja. Tapi banyakannya yang selamat kan ya. Itu bukti penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita dikasih kewenangan sama Allah buat mengawasi, kita bisa tahu nih kelakuan orang nih. Kira-kira kalau lagi maksiat diapain itu sama kita? Minimal diketok lah kepalanya. Minimal itu. Ini malaikat. Paling enggak kita mah gedek gitu. Kita misalkan punya CCTV nih.
yang bisa mengawasi seluruh gerak-gerik karyawan. Paling tidak perasaan kita akan beda kalau melihat karyawan yang rajin dengan karyawan yang tidak rajin. Paling tidak gedek mah ada. Malaikat mah enggak, tetap dijaga. Karena memang tugasnya seperti itu. Lagi tidur, mau tidurnya baca doa kayak sebelum tidur, mau kagak tetap dijaga sama Allah. Jarang-jarang tidur dimasukin semut, hidung dimasukin semut, jarang-jarang. Itu bukti penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian ayat kelima, setelah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita betapa rahman rahimnya Allah melalui penjagaan kepada kita, Allah mengingatkan kita, falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka wahai manusia, lihatlah ay nadra tibarin, jadikanlah pelajaran mimma khuliqa, dari apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min ayyi syai', daripada dari apa Allah ciptakan kita. Agar kita sadar betapa hinanya sebetulnya kita sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan daripada cairan yang hina. Cairan yang kalau dijual saya kira nggak bakalan ada yang mau beli itu. Kita wadahin misalnya pakai botol. Ini ada air mani dijual, saya kira nggak bakalan laku itu. Saking hinanya. Dari apa Allah ciptakan kita? Allah ingatkan kita, khuliqa mimma indafik. Allah ciptakan kita makhluk, Allah ciptakan kita manusia min ma'in, daripada air, dafiqin, yang memancar, aidzin difaqid minar rajuli wal mar'ati fi rahmiha, daripada air yang memancar yang datangnya dari laki-laki dan perempuan yang bertemu dalam rahim si perempuan. Subhanallah. Ini kembali Allah mengingatkan kita betapa ajaibnya proses penciptaan manusia. Sel sperma dari laki-laki itu yang keluar satu kali memancar itu miliaran. Berarti betapa kecilnya, sehingga nggak bisa dilihat oleh mata telanjang, harus pakai mikroskop. Makhluk Allah yang kecil ini tidak punya otak, tidak punya panca indera, keluar daripada sulbinya, tulang sulbi laki-laki, masuk ke dalam rahim perempuan, rahim istri kita. Dia bisa gerak, Pak. Jadi kalau digambarkan itu, kalau diperbesar sampai ribuan kali lipat, itu kayak beruduk katak. Dia bisa bergerak di dalam rahim si istri kita, dan anehnya belum pernah kenalan, belum pernah WA-an, tahu harus ketemu dengan siapa. Ketemulah dengan sel telur daripada istri kita, maka jadilah anak-anak kita. Subhanallah. Kata seorang ilmuwan, tidak mungkin makhluk Allah atau benda yang begitu kecil dia bisa bergerak mencari sesuatu yang belum pernah ketemu sekalipun.
kalau itu terjadi tanpa ada yang menggerakkan. Subhanallah. Gak ada otaknya, gak ada sayapnya, tapi dia bisa jalan. Dan di tengah dia bisa berenang di dalam cairan yang begitu mematikan. Tahu sekalian, di dalam rahim itu ada cairan yang sifatnya sangat asam. Dan itu sangat mematikan bagi mikroorganisme yang lain. Tapi dia bisa ketemu kemudian jadilah kita. Subhanallah. Dan luar biasanya, ini Al-Quran berbicara tentang bagaimana proses terjadinya manusia adalah 14 abad yang lalu. Dunia baru mengetahui, ilmu medis baru mengetahui baru-baru ini. Subhanallah. Inilah ajaib daripada Al-Quran. Yakhruju min baini sulbi lirrajuli. Kalau laki-laki, sel spermanya keluar daripada sulbi. Sulbi ini tulang belakang, di sini tulang ekor. Sebagian mengatakan begitu. Dekat. Makanya biasanya laki-laki itu cepat keluarnya. Kenapa dekat? Dari sulbi, tulang belakang sini dekat ekor, langsung ke bawah, ke alat kelamin. Kalau perempuan disebut dengan taraib. Sumber sel telur dari para perempuan adalah at-taraib. Apa itu at-taraib? Lil mar'ati wa hiya idhamu sadrin. Dari sini Pak, dari dada. Makanya kalau perempuan mah agak lama. Makanya kalau mau berbuat sama istri harus pemanasannya agak lama Pak. 17-an ke atas ya, mohon maaf ini. Jangan langsung to the point Pak. Ini Quran nih, ajaran Quran. Kenapa? Karena sumbernya perempuan dari sini. Bahkan imam yang lain mengatakan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir di antara kedua baina sadyaiha, di antara kedua susunya di sini. Jaraknya ke alat kelamin jauh, Pak. Jadi jangan langsung to the point. Makanya banyak perempuan itu banyak yang tidak terpuaskan. Kenapa? Karena suaminya nggak paham. Pengennya to the point baik gitu. Kalau suami iya cepat karena dekat jaraknya. Laki-laki iya. Nah, kita mesti paham itu. Karena jaraknya jauh dari sini. Perlu dirayu dulu dan lain sebagainya. Saya nggak bahas lebih jauh, kasihan Pak Haji. Intinya gitu, jangan to the point. Kasihan istri kita. Tapi nggak apa-apa kali ya, biar semangat gitu ya. Biar semangat nyari lagi gitu. Habis saya tawarin nggak mau. Pak Haji mau jadi bapak saya atau mau jadi mertua saya? Nggak mau. Udah ujur semua kan itu mah. Pengen yang muda kayaknya. Qatara ibnil mar'ah. Dan kemudian bagi yang masih muda, baru anak 1, 2 bahkan. Saya sarankan anak itu minimal 3 Pak. Minimal 3. Kalau sayang sama istri, anak itu minimal 3. Maksimal tidak terbatas. Kalau masih kuat. Kenapa? Saya pernah nemu satu hadis Pak. Ini kalau sayang istri ya. Kata Nabi SAW, bagi seorang perempuan yang ikhlas melahirkan dan mengurus
anak, 3 anak, maka baginya surga. Subhanallah. Itu. Jadi keluarga berencana itu bukan 2, kalau menurut ajaran Islam minimal 3. Apalagi kalau 3 formasinya itu 2 laki-laki 1 perempuan. Kalau kita meninggal itu berarti nggak usah, kalaupun nggak ada orang yang ngurus, minimal yang gotong ke pemakaman itu udah cukup 2 orang laki-laki. Yang masak di rumah 1. Itu Baji. Kemudian kalau mau ikhtiar mengusahakan jenis kelamin anak, itu ada ilmunya. Kalau kita pengen anak laki-laki, itu berhubungan sama istrinya di masa tidak subur. Nah, ini rumusnya nih. Kalau dalam 1 bulan ada 4 minggu, kan ada siklus haid ya. Misalkan di sini haid, kemudian di sini selesai haidnya, minggu ke sini nih. Nah, minggu pertama setelah haid itu bukan masa subur. Kenapa? Karena ini cairan di rahim masih asam. Kenapa baru selesai haid? Nah, masa suburnya kapan? Minggu kedua setelah haid. Di sini cairan dalam rahim istri kita sudah mulai netral. Kemudian minggu ketiga ini menjelang haid lagi. Ini sudah mulai asam lagi. Ini bukan masa subur. Nah, di sini haid lagi nih. Nah, kapan berarti minggu kedua setelah haid ini adalah masa subur. Nah, Bapak kalau misalkan kita berbuat di sini nih, minggu pertama setelah haid, kemungkinan yang jadi itu adalah anak perempuan. Kenapa? Karena sel sperma calon perempuan dia geraknya lamban, tapi dia tahan asam. Geraknya lamban tapi tahan asam. Nih. Ini minggu pertama setelah haid. Maka biasanya kalau suaminya nggak sabaran, beres haid langsung tancap gas, biasanya yang jadi perempuan. Ya, nggak sabaran. Berarti yang perempuan semua itu nggak sabaran. Ini dari kitab, bahkan terbukti ini. Namanya ikhtiar ya Pak Haji ya. Ya. Tapi kalau di minggu kedua, ini kemungkinan yang jadi itu anak laki-laki. Kenapa? Sperma calon anak laki-laki itu geraknya cepat, tapi dia tidak tahan asam. Kemungkinan kalau di minggu pertama calon laki-laki ini berguguran karena dia nggak tahan asam. Maka harus sabar dulu, nunggu minggu kedua, sabar seminggu. Jangan dulu apa-apain, minggu kedua baru tuh. Maka insya Allah yang jadi anak laki-laki. Maka kalau anaknya laki-laki semua, bisa jadi suaminya penyabar, bisa jadi sangat sibuk. Gitu. Seperti itu. Kalau mau nambah ya. Sekarang udah berapa Pak Narso? Cewek semua? Nah, berarti nggak sabaran Pak Narso ya. Sabar Pak Narso ya, sabar. Itu ilmunya begitu. Saya berani ngomong karena saya gunakan metode itu. Anak pertama saya perempuan. Waktu ngidam istri, saya minta sama ya Allah, ini cucu mertua saya laki-laki semua Pak.
Kakak ipar saya anaknya 5 laki-laki semua. Mertua saya pengen cucu perempuan. Bahkan ketika istri saya ngidam, yang ngidam tuh mertua. Mertua laki-laki bahkan beli kembang mulu. Di rumah mertua tuh kembang mulu. Alhamdulillah lahir pertama anak perempuan. Apa faedahnya, apa hikmahnya? Gratis semua, Pak. Lahiran yang bayarin mertua, akekahan yang bayarin mertua. Alhamdulillah. Rezeki. Kata bapak saya mau bayar, kata mertua. Udah nggak usah, bapak aja. Saya ngomongnya mah, Pak nggak usah Pak, nggak usah. Padahal hati mah alhamdulillah. Ada subhanallah. Qatara itu. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bagaimana proses terjadinya kita? Nah, sebetulnya inti yang Allah ingin ingatkan kepada kita adalah pada ayat selanjutnya, ayat ke-8, Allah katakan, Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ala raj'ihi, kalau Allah sanggup menciptakan kita dari tiada menjadi ada dengan proses yang luar biasa dahsyat, maka Allah juga akan mampu mengembalikan kita kepada keadaan seperti semula. Jadi Allah ciptakan kita nih, ada hidup di dunia, kemudian Allah wafatkan, dikubur di alam barzah atau di kuburan, badan yang tadinya utuh menjadi hancur lebur. Sebagian riwayat mengatakan ada yang tersisa satu, tulang ekor kita. Nah, orang-orang kafir Quraisy ketika disampaikan oleh Nabi SAW, kamu nanti akan dikembalikan setelah kematian pada kondisi yang utuh, banyak yang nggak percaya, Pak. Kita aja mungkin kalau nggak dikasih hidayatul iman, kalau nggak dikasih iman oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak percaya. Kalau Allah bisa mengembalikan yang tubuh yang sudah hancur dimakan cacing, kemudian dibentuk kembali oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sedia kala oleh Allah. Memang kalau kita pakai logika kita, jangankan ciptaan orang, kita bikin sesuatu saja. Misalkan Bapak nih punya keahlian bikin mobil, kemudian mobilnya kebakar, hancur. Itu untuk mengembalikan yang hancur menjadi utuh lagi kan susah. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita dari kematian menjadi kehidupan kembali nanti di akhirat. Ini sesuatu yang luar biasa. Tapi Allah ingatkan kepada kita, kalau menciptakan kita saja dari tiada menjadi ada Allah mampu, apalagi hanya sekedar mengembalikan dari yang ada menjadi yang ada lagi. Fa idza tubira aslu ulima anna al-qadiru ala dzalika. Sesungguhnya Allah yang mampu menciptakan kita dari tiada menjadi ada, qadirun ala ba'sihi, akan lebih mampu untuk membangkitkan kita nanti di akhirat dalam kondisi seperti kita masih hidup. Subhanallah. Ini Allah ingatin kita, Pak, jangan lupa bahwa nanti setelah kematian ada kehidupan yang selanjutnya. Bahkan kehidupan yang selanjutnya ini adalah kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal, di mana kita akan menjalani sisa daripada kehidupan kita sampai akhir, baik dalam keadaan bahagia ataupun dalam keadaan sebaliknya. Nauzubillah. Kapan itu terjadi? Yauma tublas sarair. Nanti di akhirat, yauma pada hari tubla jelas, aituh tabaru,
Akan disampaikan dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tu'syabu, akan dibuka oleh Allah as-sarairu, segala rahasia. Jadi segala rahasia yang kita sembunyikan di dunia nanti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika di dunia memang baik, Allah perlihatkan kebaikannya. Yang di dunia kelihatan baik tapi sebetulnya tidak baik, akan diperlihatkan ketidakbaikannya. Jelas semuanya. Aidomairul qulubi fil aqaid wan niyat, akan diperlihatkan bahkan isi kita yang di dunianya terlihat baik padahal buruk, Allah nanti akan perlihatkan di akhirat. Jelas semua. Dan saat itu hadirin rahimakumullah, fama lahu min quwwatin, kita tidak akan punya kekuatan untuk menyelamatkan kita, menjauhkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Wala nasir, dan tidak ada satupun yang bisa menolong kita ayyadfa'u anhu, agar terhindar daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menolong kita? Allah Subhanahu wa taala melalui amal kebaikan kita ketika di dunia. Subhanallah. Jadi ayat ini, fama lahu min quwwati wala nasir, mengajarkan kepada kita, hadirin rahimakumullah, jangan bersandar kepada selain Allah. Jangan berharap kepada selain Allah. Jangan berharap kepada orang lain. Karena nanti di akhirat, fama lahu min quwwatin, tidak ada kekuatan kita untuk mencegah azab Allah kalau selama di dunia kita tidak beramal kebaikan. Wala nasir, dan tidak ada yang bisa menolong kita untuk melepaskan kita daripada azab Allah kecuali pertolongan Allah melalui amal kita, dan salah satu di antaranya adalah melalui syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Bahkan di dunia ini hadirin rahimakumullah, ini untuk menjaga keikhlasan dan kewarasan kita. Jangan pernah kita merasa, ini bagian daripada tafsir ayat ini, jangan pernah kita merasa istimewa dalam kehidupan orang lain hanya karena kita pernah beramal kebaikan, pernah berbuat baik kepadanya. Misalkan kita pernah nolong orang, kemudian karena kita pernah nolong orang itu, kita merasa kita ini istimewa di depan orang itu. Jangan. Karena kalau kita berharap kepada manusia, maka siap-siap kecewa. Siap-siap kecewa. Wah, dia dari misalkan ini ya, dari usaha merintis sampai sekarang saya tolong, saya kasih pinjaman. Timbullah dalam hati kita, wah saya ini kalau nggak ada saya dia itu bangkrut. Jadi kita merasa istimewa di dalam kehidupan orang lain. Giliran aja misalkan orang ini udah sukses, ngadain acara nggak ngundang kita, kecewa nggak kira-kira Pak? Kecewa banget nih. Kenapa kita kecewa? Karena kita merasa kita istimewa dalam kehidupan orang lain. Padahal nggak begitu rumusnya. Jadi rusak nanti keikhlasan kita, rusak bahkan hati kita juga punya penyakit merasa kecewa. Jangan Pak. Karena tadi manusia itu rata-rata lupa, punya penyakit lupa. Dan itu ujian bagi kita kalau kita berbuat baik sama orang. Ini mesti ikhlas harus ikhlas. Makanya dalam berbuat apapun jangan berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Bahkan kepada anak dan juga kepada pasangan kita. Harus seperti itu.
Was-sama'i dzatir raj'i. Nah, ini ayat ke-11 ini juga luar biasa. Nah, udah mau jam 6 ya, ini sedikit saja. Inilah ayat ke-6 ini. Ini ayat dasar daripada ilmu teknologi informatika. Di sini Allah katakan was-sama'i dzatir raj'i. Demi langit dzatir raj'i yang tugasnya adalah mengembalikan, memantulkan. Apa yang dimaksud di sini hujan? Hujan itu aslinya kalau menurut Al-Quran itu bukan dari langit. Tapi airnya adalah dari bumi, kemudian dikembalikan ke bumi. Makanya bahasanya di sini was-sama'i dzatir raj'i, langit yang tugasnya mengembalikan. Air hujan ternyata memang terbukti oleh ilmu pengetahuan saat ini. Air hujan itu dari mana asalnya? Dari uap air laut yang paling banyak. Uap air yang dari bumi sampai ke langit, dari langit dikembalikan ke bumi. Subhanallah. Kita, ini ilmu teknologi dalam informatika, telekomunikasi saja. Kita dari HP dipancarkan ke langit, ke satelit, di satelit dikembalikan ke, ternyata teori dasarnya ada dalam surah At-Tariq. Tapi kok kenapa yang menemukan orang luar negeri, bahkan karena mereka belajar dari sini. Yahudi pun belajar dari Al-Quran sebetulnya. Atau mungkin ada dalam kitab Yahudi sebelumnya. Bahkan kalau saya pernah baca bukunya Pak B.J. Habibie, Allah yarham, itu ketika beliau kuliah, yang mengalahkan beliau, kecerdasan beliau cuma satu. Siapa? Orang Yahudi. Lalu ketika ditanya resepnya apa, ternyata Yahudi ini setiap pagi sebelum melaksanakan aktivitas apapun, yang dia baca adalah Al-Quran. Itu dalam bukunya begitu. Kenapa? Karena memang hampir seluruh daripada teori-teori scientific science modern itu teori dasarnya ada dalam Al-Quran. Ini termasuk ini was-sama'i dzatir raj'i. Termasuk doa. Doa kita sampaikan kepada Allah, dilangitkan kemudian diangkat ke langit, dibalikan ijabahnya dari langit kepada kita. Subhanallah. Luar biasa. Was-sama'i dzatir raj'i wallahu a'lam bishawab. Demikian hadirin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari keluputan dan kesalahan saya pribadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan Bapak sekalian bisa memakluminya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wasikum wa nasibi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi